اندھی غار کے قیدی آخری حصہ۔ جیسا کہ پچھلے 2 حصوں میں آپ دیکھ چکے ہیں، کبیر، ریحان اور مصطفیٰ اپنی چھٹیاں انجوائے کرنے کشمیر آتے ہیں اور خراب موسم کے باعث ایک غار میں پناہ لیتے ہیں، جہاں لینڈ سلائڈنگ کی وجہ سے اس اندھیری غار میں قید ہو جاتے ہیں۔ تب باہر نکلنے کے راستے کی تلاش میں یہ تینوں پانی کی غار میں سفر کرتے ایک بہت پرانی کان تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اب اس سے آگے کا احوال۔ اس وقت شام کے تقریباً 7:15 بج رہے تھے جب کبیر کی والدہ نے ریحان کے گھر فون کر کے ان تینوں کے بارے میں پوچھتی ہیں، تو ریحان کی ماما نے کہا، میں بھی شام سے کئی بار کال ملا چکی ہوں، رابطہ ممکن نہیں کی آواز میں کمپیوٹر بولتا ہے۔ مصطفیٰ کے گھر والے کیا کہتے ہیں، کیا آپ نے ان سے رابطہ کیا؟ جس پر کبیر کی والدہ نے کہا، وہ بھی پریشان ہیں۔ ان تینوں کے گھر والے رات بھر اسی امید پر رہے کہ وہ ضرور رات میں گھر فون کریں گے۔ اب یہاں غار میں تقریباً 2 گھنٹے آرام کرنے کے بعد کبیر نے مصطفیٰ سے فون کی لائٹ آن کرنے کا کہا اور ساتھ اپنے بیگ کا سامان نکال کر ان دونوں کے بیگ میں رکھتے ہوئے بولا، رسہ اور کدال میں اٹھاتا ہوں، تم بیگ سنبھالنا۔ کبیر کدال اور رسہ اٹھائے اس طرف چل پڑا جہاں سیڑھی سے اوپر موجود سٹور میں گیا تھا۔ اوپر پہنچ کر تینوں نے دوبارہ سے اس سٹور کا جائزہ لیا تو ایک سائیڈ پر سلور کا ایک ڈال اوپر کھونٹی سے لٹکا دکھائی دیا، جسے کبیر نے یہ کہہ کر اتارا، اس میں پانی بھر لیتے ہیں، آگے پینے کے کام آئے گا۔ یہ ڈال لے کر تینوں واپس وہیں پہنچے جہاں سے اوپر چڑھے تھے، پہلے کی طرح ہی رسہ لٹکا کر مصطفیٰ پانی کا ڈال لیے نیچے اترا، اسے اچھی طرح دھو کر پانی بھر کے رسے سے باندھا اور کہا، ایک بار پیٹ بھر کے پی لو، اسے واپس بھیجو تاکہ میں پھر سے بھر دوں۔ دونوں نے پانی پیا بھی اور ڈال واپس نیچے بھیج کر بھروا لیا۔ مصطفیٰ کے اوپر آنے پر تینوں پھر اسی سیڑھی سے چڑھتے واپس اس سرنگ میں پہنچے جہاں سٹور تھا، کیونکہ انہوں یقین تھا کہ یہ سٹور باہر نکلنے کے راستے پر ہی بنایا گیا ہوگا۔ یوں یہ تینوں کئی گھنٹے مسلسل پانی، رسہ، کدال اور اپنے بیگ اٹھائے ایک دوسرے سے منسلک سرنگوں کی مختلف برانچوں میں گھومتے رہے، لیکن ہر بار جس سائیڈ پر بھی ایک لمبا سفر طے کر کے جاتے تو آگے جا کر یہ برانچ بند ہو چکی ہوتی، کیونکہ کان نے اسے صرف مٹی پتھر نکلنے کے لیے ہی اتنی دور تک کھودا ہوتا۔ کان سے نکالی گئی مٹی اور پتھر پہاڑوں میں سے نکالی جانے والی معدنیات کے لیے پراسس کرنے والی فیکٹریوں کو بھیجے جاتے تھے۔ اب جب موبائل کے مطابق صبح کے 7 بج رہے تھے تو تینوں ہی اس وقت تک تھک کے چور ہو چکے تھے۔ سٹور والی جگہ پر آ کر لیٹ کر آرام کرنے لگے۔ کبیر بولا، یقیناً وہ راستہ جو پانی کی گہرائی کے دوسری طرف ہے وہی باہر کو کہیں نکلتا ہے، اس طرف تو ہم ہر سائیڈ پر گھوم آئے ہیں۔ تو ریحان پوچھتا ہے، اب پار کیسے جائیں گے؟ تو کبیر کہتا ہے، اسی سیڑھی کو وہاں سے اکھیڑ کر پرلی طرف سرکا کر پل بنا لیں گے۔ ادھر تینوں کے والد صبح 5 بجے ہی ایک بس پر بیٹھ کر سری نگر روانہ ہو چکے ہوتے ہیں اور شام کو سری نگر سٹاپ پر اترتے ہی ایک ٹیکسی میں بیٹھ کر اس ہوٹل پر پہنچتے ہیں جہاں آخری بار ان تینوں نے رات گزاری تھی۔ ہوٹل کے ریکارڈ کے مطابق 4 دن پہلے وہ تینوں رات میں یہاں رہے تھے اور صبح بل ادا کر کے روانہ ہو گئے تھے۔ ہوٹل مالک کے مطابق وہ یقیناً مامل ٹیپمل دیکھنے آئے تھے، اس لیے اسی ایریے کی کسی ہوٹل سے ہی ان کے بارے میں معلومات مل پائیں گی، جس پر تینوں کے والد ایک ٹیکسی کے ذریعے اسی علاقے میں گئے۔ یہاں گنتی کے ہی چند ہوٹل تھے۔ جب ان ہوٹلوں کا ریکارڈ چیک کیا گیا تو ان کے لڑکوں نے کہیں بھی بکنگ نہیں کروائی تھی، اور یہ بات ان کے والدین کے لیے مزید پریشانی کا باعث تھی، جس پر ان تینوں کے والد وہاں کے پولیس اسٹیشن پہنچے اور ان تینوں لڑکوں کی گمشدگی کی رپورٹ کروائی اور یہ بھی معلومات لیں کہ کہیں اس دوران کوئی حادثہ تو نہیں ہوا، تو جواب نہیں میں تھا۔ تب رات وہیں ایک ہوٹل میں قیام کرنے کے بعد
अगले 2 दिन वो मुसलसल उनकी तलाश रहे और आखिरकार वापस लौट गए, क्योंकि किसी भी किस्म का कोई सुराग नहीं मिल पाया था जिससे वो अपने लड़कों की तलाश का अमल जारी रख सकते। तमाम थानों से मालूमात लें, सारे अस्पताल और होटलों से मालूम किया, लेकिन कहीं से भी कोई सुराग ना मिला। इधर ये तीनों वापस वहां पहुंचते हैं जहां लकड़ी की सीढ़ी नस्ब थी और कुदाल की मदद से लकड़ी की सीढ़ी को उसके ऊपर से जुड़े लोहे के ब्रैकेट उखाड़ने के बाद सीढ़ी को घसीट कर वहां लाते हैं जहां से सुरंग पर चढ़े थे। अब सीढ़ी को सरका कर सुरंग के सामने के हिस्से पर रखते हुए बरीज बनाकर दूसरी तरफ मुंतकिल हो जाते हैं। अब ये सुरंग भी कई ब्रांचों में तकसीम हो रही होती है, जिसे देखकर वहान तो वहीं सर पकड़ कर बैठ जाता है और कहता है, मुझे नहीं लगता कि हम जीते जी यहां से कभी निकल भी पाएंगे। लेकिन मुस्तफा इसकी कमर थपथपाते हुए उसे हौसला देते हुए कहता है, जब तक जान है तब तक तो कोशिश करना बनता है ना। अब अगर किस्मत ने हमें एक बंद गार से इस कान का रास्ता दिखाया है तो यकीनन हमारे यहां से निकलने में भी हमारी मदद करेगी, इसलिए मायूस नहीं होना, उठो आगे बढ़ो। तब वहान हौसला पकड़ते हुए आठ खड़ा होता है। अब कबीर आगे ब्रांचों में ऐसे रास्तों का इंतखाब करने लगता है जो दूसरों से खली और निस्बतन हमवार हो, क्योंकि इसका ख्याल होता है कि बाहर सामान ले जाने का रास्ता कान ने यकीनन दूसरे रास्तों की निस्बत खुला ही रखा होगा ताकि आने जाने में आसानी रहे। यूं लगातार चलते जब इन्हीं 4 घंटे गुजर चुके होते हैं तो इन्हीं ये जगह भी आगे से बिल्कुल बंद मिलती है, लेकिन इसका बंद होना दूसरे रास्तों से मुख्तलिफ होता है, क्योंकि दूसरी तमाम सुरंगें जो वो अब तक बंद देख चुके थे वो पहाड़ की कटाई रोक देने के अंदाज में बंद थीं, लेकिन ये मिट्टी और पत्थरों के भरने से बंद हो चुकी होती है, जिससे कबीर समझ जाता है कि यही इसके बाहर निकलने का असल रास्ता है, जो किसी जमाने में लैंडस्लाइडिंग से बंद हो चुका है। तब कबीर ये बात उन दोनों को समझाते हुए कहता है, हम इसे खोद कर ही बाहर निकल सकते हैं, इसके अलावा जिस तरफ भी गए तो नाकाम ही होंगी, जिससे अपनी मेहनत और ताकत दोनों जाया करेंगे। तब वहान कहता है, नामालूम कितनी मोटी मिट्टी और पत्थरों की तह को हटाने के बाद हम निकल पाएं, जिस पर कबीर कहता है कि ये तो फिर करना ही पड़ेगा, इसके अलावा तो कोई दूसरा रास्ता हमारे पास नहीं। तब कबीर कुदाल से मिट्टी खोदता है। खोदी गई मिट्टी को बैगों में भर भर कर मुस्तफा और वहान मिट्टी साइड पर लगाना शुरू कर देते हैं। इस दौरान कई बार ऊपर से मिट्टी गिरकर खोदी गई जगह को दोबारा भर देती है। इस तरह कई घंटे मिट्टी खोदने और ढूंढने के बाद जब उनकी हिम्मत बिल्कुल जवाब दे जाती है तो कबीर कहता है, ताकत बहाल करने के लिए आराम जरूरी है। इस पर तीनों खोदी गई मिट्टी पर लेटकर आराम करने लगते हैं। अब जब वहान की आंख खुली तो दिन के 7:15 का टाइम हो रहा था, जिस पर उसने दोनों साथियों को जगाया। दोनों ने डोल से पानी लेकर मुंह पे छींटे मारे पानी पिया और फिर से खुदाई के काम पर लग गए। जब थक जाते तो बैठकर कुछ देर आराम करते और फिर उठ खड़े होते। उसी दौरान मुस्तफा के मोबाइल की भी चार्जिंग जवाब दे गई। अब वहान का मोबाइल ही उनके लिए रोशनी का वाहिद जरिया रह गया था, जबकि इसकी चार्जिंग भी कम ही रह गई थी। अब तीनों की ताकत भी तकरीबन जवाब दे चुकी थी। 10-15 मिनट खुदाई करते, मिट्टी बैगों में भर के पीछे डालते और बेहाल होकर बैठ जाते, फिर घूंट घूंट पानी पीते। 10-15 मिनट काम करते और बैठ जाते। आधा पौना घंटा तो ऐसे ही चलता रहा। फिर थक हार कर लेट गए। कुछ देर लेटे रहने के बाद फिर उठे और खुदाई करने लगे कि उसी असना में जब कबीर ने जोर से कुदाल मारी तो एकदम मिट्टी का एक तौदा बाहर को गया और रोशनी की एक खिड़की सी गार में खुल गई, जिसे देखकर मारे खुशी के कबीर ने वहीं घुटने टेक दिए और आंखों पे हाथ रखकर जज्बात में रोने लग गया, जबकि मुस्तफा और वहान भी इससे लपट गए।
तब कबीर ने कुदाल से जोर से बाकी मांदा मिट्टी को धक्का दिया तो सामने लहलहाते सरसब्ज दरख्त नजर आ रहे थे, जिन्हें देखकर कबीर मिट्टी को रोंदता हुआ बाहर निकला। इस तरह ये तीनों दोस्त 9 दिन इस अंधेरे गार में जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद बाहर निकलने में कामयाब हुए। इस गार से कुछ ही फासले पर एक सड़क, जिस पर ट्रैफिक रवान थी, पहुंचते हैं और एक बस में सवार होते हैं जो श्रीनगर जा रही थी। उसी दौरान ही रेहान के मोबाइल से अपने घर वालों को अपनी खैरियत की खबर देते हैं और इस तरह श्रीनगर से ये तीनों वापस अपने घरों को पहुंचते हैं, जहां उनका बेसब्री से इंतजार किया जा रहा होता है। जिंदगी मौत की इस मुश्तरका जिद्दोजहद ने उनकी दोस्ती को एक ऐसा रंग दिया है कि आज ये तीनों भाइयों की तरह गहरे दोस्त हैं और उनके घर वालों का आपस का ताल्लुक ऐसे है कि जैसे करीबी रिश्तेदार हूं। कबीर, मुस्तफा और रेहान की कहानी हमें किसी भी हाल में मायूस न होने और मुसलसल मेहनत से मकसद हासिल कर लेने का सबक देते हुए अपने इख्तिताम को पहुंचती है। तमाम देखने और सुनने वालों को अच्छे दिनों की नवीद के साथ खुदा हाफिज।